میرے پاس آئی ہیں اور یقین جانے کہ میں ان کا مرید ہو گیا ہوں آج سے، اور انشاءاللہ میں خود کیا میں اپنے کولیگز کو بھی کہوں گا کہ بس سیدھے آپ طاہر صاحب کے ساتھ ہم ان کے پاس جائیں، کوئی بھی مسئلہ ہو جو ان کو بتائیں، انشاءاللہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ول بی اوکے۔ تھینک یو ویری مچ طاہر بھائی۔ بہت فرینڈ، میں ہوں ٹی ایم آٹوز سے محمد طاہر۔ یہ سوزوکی میران ہے۔ یہ گاڑی ہمارے پاس فیول ایوریج کے لیے آئی ہے، لیکن اس گاڑی میں کوئی کام ہے ہی نہیں۔ ہم نے جب اس میں اسکیننگ کی ہے، چیک کی ہے، تو گاڑی بالکل ہماری طرف سے اوکے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کسی کام کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ لیکن احتیاطاً گاڑی والے جب آتے ہیں دور سے، تو ان کا پھر ایک حل یہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی گاڑی میں بنا کوئی کام کرائے ٹیسٹنگ کرا لیں، آپ کو تسلی ہو جائے گی کہ گاڑی میں کوئی نقص نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے ڈبے کا پیپ لگا دیے، اس کے اپنے پٹرول پیپ آپ دیکھیں کہ یہ آ گیا واپسی کا، اور یہ اتار دیے دو پیپ، اور یہ ہمارے اپنے پیپ لگ کے۔ اب ہم اسے پر لیٹر ٹیسٹ کرتے ہیں سوزوکی میران، دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا فیول ایوریج دے گی۔ اسی طرح یہ کلٹس آئی تھی، اس میں ایوریج کا مسئلہ تھا، تو بتایا کہ اس گاڑی میں فالٹ ہے ایوریج کا ٹیکسلا سے۔ یہ کلٹس آئی ہوئی ہے، اس کا کام چل رہا ہے، وہ الحمدللہ وہ والی کمپلیٹ ہو کے ہم نے پار کھڑی کر دی ہے۔ تو ان کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور اس کی اب ہم ٹیسٹنگ پہ نکلتے ہیں سوزوکی میران کی۔ سوزوکی میران میں ہم پیٹرول 1 لیٹر پورا کر رہے ہیں، آپ ویڈیو میں آپ کو دکھاتے ہیں۔ بس ٹھیک ہے، یہ دیکھیں دوستو، یہ 1 لیٹر پیٹرول سوزوکی میران میں پورا کیا ہے۔ اور اب آپ کو میٹر بھی دکھا دیتے ہیں، کیونکہ اس میں ریسیٹ آپشن نہیں ہوتا، تو آپ دیکھ لیں 832.2 میں احتیاطاً لے لیتا ہوں، اور یہ لے لیا۔ اب ہم گاڑی سٹارٹ کر کے، جو ہماری گاڑی کی لائنوں میں پیٹرول ہے، جو لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار لائنوں میں تو پیٹرول نہیں ہے، ٹھیک ہے، گاڑی سٹارٹ کریں، پیٹرول ختم کریں، پھر ہم ڈبے میں فیول پمپ ڈالیں گے۔ یہ سٹارٹ کر دیا ان نے، اب ایکسیلیٹر دیں۔ جب یہ پیٹرول جو لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار لائنوں کا پیٹرول ہے، ٹھیک ہو گیا، گاڑی جب پوری طرح بند ہو جائے گی، سٹارٹ نہیں ہوگی۔ اب یہ دیکھیں کتنی دیر، میرا خیال ہے کہ 5 سے 10 سیکنڈ بھی نہیں چل پائی گاڑی، تو گاڑی کو اس میں کیا 4 کلومیٹر چل جائے گی۔ اس گاڑی کا ہم نے کوئی کام نہیں کیا، یہ فرسٹ ٹائم آئی ہے، اور ہمیں گاڑی میں کوئی فالٹ نہیں لگا، تو ٹیسٹنگ کر رہے ہیں۔ دوبارہ سٹارٹ کریں آپ گاڑی، ٹھیک ہو گیا، نہیں ہو رہی سٹارٹ۔ اب ہم اس میں ڈبہ لگائیں گے، اب مثلا یہ فیول پمپ لگائیں گے اس میں، تو سے یہ ہم نے ڈال دیا فیول پمپ۔ اب یہ گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے، اب جانے دیں 800۔ آپ کو دوبارہ ایک بار میٹر دکھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، چلیں۔ اس گاڑی میں ہم نے کوئی کام نہیں کیا، یہ ہماری ویڈیو دیکھ کے آئے تھے کہ گاڑی میں فیول ایوریج کا مسئلہ ہے، میری گاڑی میں 10-11 کی ایوریج دے رہی ہے۔ ہم نے جب اس گاڑی کی اسکیننگ کی، ہم نے اس گاڑی کو جب چیک کیا، تسلی کی، تو اس گاڑی میں مثلا اسکیننگ کر کے پلگ سے جیسے ہم چیک کرتے ہیں، تو ہمیں اس گاڑی میں کوئی فالٹ نہیں لگا۔ تو میں نے بھائی کو بتا دیا، میں نے کہا اس گاڑی میں کوئی فالٹ نہیں ہے، اگر آپ اپنی تسلی کے لیے چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے پر لیٹر ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں۔ آپ اتنے دور سے ہیں تو آپ ہم پر لیٹر ٹیسٹنگ کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے فالٹ ہے۔ تو اس پہ نکلے ہیں، یہ ڈبہ لگا ہوا ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ گاڑی ہمیں کیا ایوریج دیتی ہے۔ ان کا فیول ختم ہو گیا ہے ڈبے میں، یہ دیکھیں آپ، ختم ہو گیا ہے۔ آپ کو لے کے دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں پیٹرول ختم ہو گیا ہے، اور اس گاڑی نے جو ایوریج دی ہے آپ دیکھیں، الحمد ماشاء اللہ، اللہ کے حکم سے، یہ میں لائٹ بند کرتا ہوں، تقریباً دھوپ پڑ رہی ہے، تو یہ دیکھیں، یہ چلے تھے ہم 832 پہ، ٹھیک ہے، 832.2 تھا، اب ہے آپ دیکھ لیں تقریباً 22.5 کلومیٹر چلے، آپ 22 کلومیٹر کاؤنٹ کریں، اور بہت اچھی ایوریج ہے۔ میرا کام کوئی نہیں کیا، اب ہم راستے میں دکان پہ جا کے ہم ڈیٹیل ویڈیو بناتے ہیں۔ السلام علیکم فرینڈ، میں ہوں ٹی ایم آٹوز سے محمد طاہر۔ ہاں، یہ میران اللہ کے حکم سے اس نے جو ایوریج دی 22.5 کلومیٹر دی ہے، 22 آپ لگائیں، بہت اچھی ایوریج ہے۔ اب اس گاڑی میں ہم نے کام کیا کیا اور کیسے ایوریج دی، یہ بھائی سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی جان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے خیریت ہے؟ اچھا بھائی، میں نا طاہر صاحب کی ویڈیو دیکھ کے آیا ہوں، ان کے پاس فرسٹ ٹائم آیا ہوں، اس سے پہلے مجھے ان کا پتہ بھی نہیں تھا۔ تو یہ ہے کہ الحمدللہ انہوں نے چیک کیا، کمپیوٹر لگایا سارا، یعنی کہ انہوں نے ٹی پی سینسرز وغیرہ سب کی ان کی ریڈنگ چیک کی، تو ساری بہترین یعنی کہ دے رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کی گاڑی میں کوئی فالٹ نہیں ہے نا، تو میں نے کہا یار مجھے لگتا ہے کہ میری گاڑی 12-13 کلومیٹر ہی کر رہی ہے، تو میں ذہنی طور پہ سیٹسفائی نہیں ہوں۔
तो इन्होंने फिर अपना बताया कि हम फिर इसको लोकली मैनुअली चेक करते हैं, अपना डब्बा लगा के जो ये बैर फ्यूल पंप लगाते हैं सारा कुछ। तो मैंने एग्री किया, मैंने कहा ठीक है भाई करें ताकि मैं सेटिस्फाई हूँ। उसके बाद इन्होंने फिर डब्बा वगैरह लगाया, सब कुछ किया और हम चल पड़े। तो हम यहाँ से निकले तैयार भाई की दुकान से और फैज़ाबाद गए, फैज़ाबाद से यू टर्न लेके हम कराल चौक गए, कराल चौक से फिर हम वापस आए और इधर ये फाल्कन रोड, कदीर रोड से होते हुए फाल्कन रोड से होते हुए दोबारा गए। यानी कि इन शॉर्ट के ये 22.5 किलोमीटर इसने एवरेज दी। उसके बाद फिर इन्होंने थोड़ा सा हल्का सा फ्यूल डाला कि लेट्स सी अभी कितने, तो उसमें भी इन्होंने ये तकरीबन गाड़ी ने 1.25 किलोमीटर इसने एवरेज दी। इट्स मीन कि गाड़ी की एवरेज जो है 110% यानी ओके है और आई एम फुली सेटिस्फाइड फ्राम हिज वर्क और अल्हम्दुलिल्लाह। और इनकी शख्सियत से भी मैं मुतासर हुआ हूँ और इनके अंदाज़े बयान से सब ईच एंड एवरी थिंग इज़ ओके, टोटली ओके। और मैं आपको भी एडवाइस करूँगा कि आप भाई इनके पास आएँ और बिल्कुल सेटिस्फाई हो के जाएंगे इंशाल्लाह। सिर्फ ये है कि ये आप मजदूरी को ना देखें कि मजदूरी ये कितनी मांग रहे हैं, लेकिन आप काम को देखें, काम की नोयत के दो। और ये इनकी मुझे आदत और ये हैबिट बहुत पसंद आई है कि मेरी गाड़ी को जब इन्होंने कंप्यूटर लगा लिया तो इन्होंने कहा कि भाई आपकी गाड़ी ओके है, बिल्कुल इसमें कोई फॉल्ट नहीं है ना। इस लिहाज से जो इसके सेंसर्स वगैरह हैं, बाकी प्लग्स वगैरह खोल के चेक किए, लेकिन फिर भी मैं सेटिस्फाई नहीं। तो उन्होंने कहा कि फिर अगर आप इजाज़त दें तो मैं इतनी यानी कि इसकी लेबर लूँगा और इसको आप मैनुअली चेक करवाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई करवाएं और उन्होंने करवाई। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम आ रहे हैं वापस और तकरीबन दुकान के पास पहुँच चुके हैं और सब कुछ ओके है, बेहतरीन है, ज़बरदस्त टायर भाई। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। देखिए मैंने आपकी गाड़ी चेक करते ही बता दिया था कि आपकी गाड़ी की एवरेज बिल्कुल ओके है। और जब मैंने टेस्टिंग के लिए निकला तो मैंने आपको क्या कहा था कि ये गाड़ी 18-20 प्लस है इसकी एवरेज। बिल्कुल ठीक है, और ऐसा ही हुआ। जी जी बिल्कुल। अभी तो श्योर शॉट यानी कि कंफर्म हो गया ना। अमूमन ये होता है कि मैं अक्सर कहता हूँ कि गाड़ी में काम हो या ना हो, आप किसी भी मैकेनिक को फ़ोन कर लें कि एवरेज नहीं दे रही, कहेंगे आ जाओ ट्यूनिंग करेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इसी तरह कहते हैं, इसी तरह कहते हम हैं। कोई फतवा नहीं देते, काम होगा। आपके सामने और कस्टमर है, ठीक है। किसी ने मुझे कहा जल्दी, क्योंकि हर का एक टाइम टेबल सेट किया हुआ है। जिस गाड़ी में फॉल्ट है उसमें हम बताते हैं फॉल्ट है, जिसमें नहीं है उसे हम मना कर देते हैं फॉल्ट नहीं है। लेकिन लाजिम बात है एक बंदा दूर से आता है तो उसे तसल्ली भी करानी पड़ती है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि वो अक्सर हमारी फ्यूल एवरेज का जो मसला होता है वो सिर्फ इंजन के मुतालिक नहीं होता, रूट का भी हो सकता है, फ्यूल फिलिंग का भी हो सकता है। लेकिन हमारे मैकेनिक हजरात में उनको बुरा नहीं कहता, लेकिन ये अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ कि 90% केसेस मुझे ये मिला है कि जिस भी मैकेनिक को आप फ़ोन करें, सर जी ट्यूनिंग करेंगे ठीक हो जाए, इसी तरह है, बिल्कुल इसी तरह। तो ट्यूनिंग मसले का हल नहीं है, आपको फॉल्ट पे काम करना है। इस गाड़ी में फॉल्ट नहीं था, इनको साफ बताया कि भाई हमें इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, होगा तो क्यों ना हम बताएंगे। अगर ये गाड़ी डब्बे पे हमने कोई काम नहीं किया, प्लग साफ तक नहीं किया, सिर्फ खोल के देखा, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। जी बिल्कुल। मैं चाहता तो ये मेरे पास आए थे एवरेज के मामले में, मैं इनको कहता कि भाई ट्यूनिंग करेंगे, इंजेक्टर खोल लेता, ये कहता, और बाद में टेस्टिंग करता यही की यही एवरेज, ठीक है। तो ये खुश हो जाते हो ताहिर भाई ने काम किया है तो गाड़ी ने इतनी अच्छी एवरेज दी है। भाई मैंने तो अभी कोई काम नहीं किया तो इसने कैसे 20 प्लस एवरेज दी भाई, ठीक है। तो ये गाड़ियाँ एवरेज देती हैं अगर फ्यूल पूरा मिले, रूट फ्यूल ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं मेरे दोस्तों। अक्सर आप घर बैठ के सिर्फ कमेंट्स कर सकते हैं, जब आप रोड पे निकलेंगे बारीकी से टेस्टिंग करेंगे, जब तक आप किसी के पास जाएंगे नहीं आपको पता कैसे चलेगा कौन सही है कौन गलत है। जी बिल्कुल। तो मेरे दोस्तों मैं किसी मैकेनिक को गलत नहीं कह रहा, सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको अगर किसी चीज़ का इल्म है तो आप कहें कि बिल्कुल इसमें ये फॉल्ट हो सकता है, आप उस पर अगर एग्री हैं उसको बारीकी से चेक कर सकते हैं तो उस पर काम करें, नहीं है तो आप मना कर दें। हम अल्लाह का बड़ा करम है हम पे पूरा, तो आपको पता है कोई मैकेनिक कोई भी नहीं है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। लेकिन वक्त के साथ कोई भी बंदा जब किसी भी काम की फील्ड में आता है ना तो उसे एक आइडिया हो जाता है कि इस गाड़ी में फॉल्ट है या नहीं। तो हमने स्कैनिंग करके सेंसरों की रीडिंग देख के हमने कहा कि ये गाड़ी बिल्कुल ओके है और इस गाड़ी की 18-20 प्लस एवरेज है और अल्हम्दुलिल्लाह 22.5 की एवरेज है। इस गाड़ी में कोई फॉल्ट नहीं है। सिर्फ बस इतना कहूँगा कि काम अपना ईमानदारी से करें, अल्लाह ताला आसानी देगा। तो आप आए, आप मुतमिन हैं सर? मैं 110% मुतमईन हूँ भाई, और हर चीज़ से, इवन के इनकी पर्सनैलिटी से भी मुतमईन हूँ, और ईच एंड एवरी थिंग इज़ ओके। आई सैल्यूट टू ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आने का। तो दोस्तों काम अपना ईमानदारी से करें, अल्लाह ताला आसानी देगा। देखिए ज़िंदगी किसी की भी कितनी है कोई नहीं जानता, लेकिन कम से कम कोई आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करे, ठीक है। तो अल्लाह ताला इनके लिए भी आसानी देगी, हमारे पास आए हैं, और यकीन जाने कि मैं इनका मुरीद हो गया हूँ आज से।
سر اور انشاءاللہ میں خود کیا میں اپنے کولیگز کو بھی کہوں گا کہ بس سیدھے آپ طاہر صاحب کے ساتھ ہم ان کے پاس جائیں, کوئی بھی مسئلہ ہو جو ان کو بتائیں, انشاءاللہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ول بی اوکے. تھینک یو ویری مچ طاہر بھائی. سر بہت شکریہ. تو انشاءاللہ دوستوں نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.